அனைவருக்கும் வணக்கம். மாலிகுலார் ஜெனடிக்ஸ் எபிசோட் 18ற்கு அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் PM. In this episode, that is the DNA replication, a prelude. You are going to learn the fundamental steps involved in the process of DNA replication. DNA இரட்டித்தலில் அடங்கியுள்ள அடிப்படையான படிநிலைகளை பற்றி நீங்கள் இந்த எபிசோடில் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள். To understand the process of replication in detail, first you have to thoroughly know the blueprint of this intricate process. In this episode, the various steps involved in the replication are sequentially introduced to you. Go through this episode again and again and make yourself fit for the next coming episode with detailed information about replication. Right? Let us start now. First, replication of DNA. The tasks are producing the exact complementary strands for each parental strand. ஒவ்வொரு பேரண்டல் இழைக்கும் ஒத்ததான காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்ட்ராண்டை உருவாக்குதல் முதல் நோக்கம். The second task is producing the exact replica of the original double helix without any error. பிழை ஏதும் இல்லாமல் இந்த உருவாக்கப்படக்கூடிய இரண்டு DNA இரட்டை சுருள்களும் இந்த பெற்றோர் சுருளை முற்றிலும் ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். புதிய இழை பெற்றோர் இழையை ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். உருவாக்கப்படும் இரண்டு ஜோடிகளும் பெற்றோரை ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். These are the two huge tasks. Producing exact complementary strands for each parental strand. The second task is producing the exact replica of the original double helix without any error. Right. To when does replication occur? Replication of DNA occurs during the S phase of the cell cycle. S phase is part of the interphase. I have already discussed with you about this in the previous episodes. That is, the interphase is the phase between two successive cell divisions. And this interphase is divided into G1, S and G2 phases. In the S phase, DNA is synthesized. What are the materials required for the synthesis? தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன? First, the substrates, தளப்பொருட்கள். Deoxyribonucleotides such as deoxyriboadenosine triphosphate, deoxyriboguanosine triphosphate, deoxyribocytosine triphosphate and deoxyribothymine triphosphate. These are the substrates required for the synthesis of DNA. DNAவை உருவாக்க தேவையான தளப்பொருட்கள் இவை நான்கும். Then the catalysts, வினையூக்கிகள். They are the enzymes. Helicase, topoisomerase, primase, DNA polymerases and DNA ligase. These are the necessary enzymes required for this process. These enzymes act as catalysts. வினையூக்கிகளாக இந்த நொதிகள் செயல்படுகின்றன. மறவாதே, யார் யாரு? ஹெலிகேஸ், டோப்போஐசோமரேஸ், பிரைமேஸ், DNA polymerase and DNA ligase. Okay. Then the energy source. Deoxyribonucleotides, they provide the energy for this replication process. DNA replication is an energy expensive process. நிறைய எனர்ஜி அதுக்கு தேவைப்படும். These substrates, they act as energy producers also. இவங்க தான் சப்ஸ்ட்ராட்டு, இவங்க தான் எனர்ஜியையும் கொடுக்க போகிறாங்க. யார்? DATP, DGTP, DCTP and DTTP. D stands for deoxyribo.
right? Next, the first step, unwinding the helix. இரட்டை சுருளாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை தனித்தனி இழைகளாக பிரிக்க வேண்டும். இதுதான் முதல் ஸ்டெப்பு. பிரித்தா தான் இதுக்கு ஒரு இதை பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்டாக வச்சு இதுக்கு ஒரு டாட்டர் ஸ்ட்ராண்ட் நியூ ஸ்ட்ராண்ட் உருவாக்க முடியும், இதுக்கு ஒரு நியூ ஸ்ட்ராண்ட் உருவாக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் அன்வைண்டிங், சுருளை பிரித்தல். அது அவ்வளவு சுலபமான வேலை இல்லை. ஏன்னா த டிஎன்ஏ நம்ம பழைய எபிசோட்லேயே நாம் பார்த்தோம், இட் இஸ் காயில்டு அண்டு சூப்பர் காயில்டு. எதுக்காக? அதை பேக் பண்ணி உள்ளே வைக்கிறதுக்காக இல்லையா? இப்போ இதை பிரித்து இதில் எங்கே இருந்து ரெப்ளிகேஷனை ஆரம்பிக்கிறது? ரிமெம்பர், ஹியூமன் ஜீனோம், அதுலேயே டிஎன்ஏ இட் இஸ் எபவ் 2 meters இன் லென்த்னு சொன்னேன். 2 மீட்டர் நீளத்துக்கு மேலே. இதில் எங்கேருந்து பிரிக்க ஆரம்பிக்கிறது? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் பிளேசஸ் இருக்குது. தீஸ் பிளேசஸ் ஆர் கால்ட் ஓரி. ஓரியா புதுசாக இருக்குல்ல, அப்படின்னா என்ன பார்ப்போம். The replication starts at a particular region, specific region of DNA called origin of replication. Origin, shortly ORI. And here in this region, that is in the origin of replication region, replication bubbles are produced. Right. Next, the unwinding the helix. Helix ரெண்டா பிரிக்கிறது. இட் இஸ் அ சாம்சோனிக் டாஸ்க். மிகப்பெரிய சிக்கலான ஒரு விஷயம். அன்வைண்டிங் த பேரண்டல் டபுள் ஹெலிக்ஸ் இஸ் டன் பை த என்சைம் ஹெலிகேஸ். ஹெலிகேஸுங்கிற என்சைம் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டை இப்படி 2 சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக பிரிக்குது. ரைட். அன்வைண்டிங் த 2 parental strands that results in the formation of Y-shaped structure called replication fork. இப்படி ஒரே இதை ரெண்டாக பிரித்ததுனால, இந்த ஸ்ட்ராண்டை ரெண்டாக பிரித்ததுனால இங்கே பாரு, இங்கே ஒரு ஒய் ஷேப், இங்கே ஒரு ஒய் ஷேப் உண்டாகுது. இதுக்கு பேர் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். தென் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ரீகாயிலிங். த அன்வவுண்ட் பேரண்டல் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் தே எக்ஸிபிட் த டெண்டன்சி டு ரீஜாயின். நாம் ஹெலிக்ஸை ரெண்டாக பிரித்தாலும், ஹெலிகேஸை வச்சு பிரித்தாலும், இந்த அடினைனுக்கும் தையமினுக்கும் இடையில 2 hydrogen பாண்ட், குவானைனுக்கும் சைட்டோசினுக்கும் இடையில 3 hydrogen பாண்ட்ஸ் டக்குன்னு மறுபடியும் உண்டாயிடும். அப்போ மறுபடியும் நம்ம பிரித்த ஹெலிக்ஸு ஒட்டிக்கும். அதை கொஞ்சம் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். த அன்வவுண்ட் பேரண்டல் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் தே எக்ஸிபிட் த டெண்டன்சி டு ரீஜாயின். ரைட். The unwound parental single strands exhibit the tendency to rejoin. The unwound single strands are stabilized and prevented from rejoining by single strand binding proteins. இந்த single strand binding proteinங்கிறது இந்த பக்கம் இழுத்து பிடிச்சிக்கும், இது இந்த பக்கம் இழுத்து பிடிச்சிக்கும், மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணுறதுக்கு விடாது. These single strand binding proteins are shortly called SSBP. What are SSBP? SSBP are the single strand binding proteins which stabilize and prevent the unwound single strands of DNA. எப்படி மறுபடியும் சொல்லட்டுமா? Single strand binding proteins SSBP are the proteins which stabilize and prevent the rejoining of the unwound single strands of DNA. Okay. Then the formation of supercoiling. ஒரு காயிலை நாம் பிரிச்சுக்கிட்டே வரும்போது பிகாஸ் ஆஃப் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ், அந்த சுருளில் ஏற்படும் தகவு காரணமாக அதன் மேற்பக்கத்தில், அதாவது ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்கோட மேல் பக்கத்தில் இந்த சுருள் இன்னும் நெருக்கமாக சுருண்டுக்கும். தட் இஸ் கால்டு த சூப்பர் காயில். Due to unwinding, a supercoiling gets developed at the end of DNA opposite to the replication fork. இது எதனால் வருதுன்னு சொன்னேன்? Due to helical stress. நீ வேணால் ஒரு ஒயரை எடுத்து இது மாதிரி பிரித்து பாரு,
கண்டிப்பாக இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் வர்ற மேல் பக்கத்துலேயும் கீழ்ப்பக்கத்துலேயும் சூப்பர் காயில் உண்டாகும். எதனால் உண்டாகுது? டியூ டு ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ். நெக்ஸ்ட், த ரிலீஸ் ஆஃப் சூப்பர் காயில். இந்த சூப்பர் காயிலை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் இந்த பக்கத்தையும் பிரிக்க முடியும். The supercoil is released by the enzyme topoisomerase. டோப்போஐசோமரேஸுங்கிற என்சைம் இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஈஸியாக்கி இந்த டென்ஷனை தளர்த்தி விடுது. திஸ் டோப்போஐசோமரேஸ் இஸ் இன் ப்ரோகேரியாட்ஸ் இட் இஸ் கால்டு டிஎன்ஏ கைரேஸ். இதை டிஎன்ஏ கைரேஸ்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். ரைட், பிரித்தாச்சு. ஹெலிகேஸை வச்சு பிரித்தாச்சு. டோப்போ ஐசோமரேஸை வச்சு சூப்பர் காயிலையும் டென்ஷன் ஃப்ரீ பண்ணியாச்சு. இனி இந்த ஹெலிகேஸ் இங்கே போகும்போது இந்த பக்கத்தையும் அன்வைண்ட் பண்ணிடும். ஓகே, நவ் வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட் த ரெப்ளிகேஷன். ரைட், ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனைன்னா, டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் தேர்ட் இஸ் த ஆக்டிவ் ரெப்ளிகேட்டிங் என்சைம். திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ரெப்ளிகேஸ். பட் இட் இஸ் இன்கேப்பபிள் ஆஃப் இனிஷியேட்டிங் த நியூ டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ். அதாவது டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 தட் இஸ் த ஆக்டிவ் ரெப்ளிகேட்டிங் என்சைம். ரொம்ப பிரமாதமாக சுறுசுறுப்பாக ரெப்ளிகேட் பண்ணிடும். ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள். எப்படி தொடங்குறதுன்னு தெரியல. முதல் அடியை எடுத்து கொடுத்தால் மீதியை அவரே பாடிவிடுவார். அந்த முதல் அடியை எடுத்து கொடுக்க போவது யார்? A short strand of RNA called RNA primer that is synthesized by the enzyme primase. This is the enzyme primase and it synthesizes the RNA primer. This primer acts as a starter to start the errorless replication. பிழையற்ற ஒரு ரெப்ளிகேஷனை தொடங்கி முடிப்பதற்கு இந்த RNA primer ஆனது பெருமளவு உதவி செய்கிறது. நெக்ஸ்ட், the elongation of new strand. புதுசாக உண்டான ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி நீளமாக போகுது பார்ப்போமா? By the action of the DNA polymerases, the new strand complementary to the parental strand is synthesized continuously in one template. அப்படியே இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் மூலமாக ஒன்று அடினைன்னா தயமின், மேலே வந்து தயமின் இருந்தால் கீழே அடினைன், இங்கே குவானைன் இருந்தால் கீழே சைட்டோசின், இங்கே சைட்டோசின் இருந்தால் கீழே குவானைன், அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் பை பேஸ் நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆர் ஆடட் பை திஸ் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அண்ட் த நியூ ஸ்ட்ராண்ட் க்ரோஸ் கண்டினியூஸ்லி ஆன் ஒன் டெம்ப்ளேட். ரைட், ஆன் த அதர் டெம்ப்ளேட் த நியூ ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் சிந்தசைஸ்டு இன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா விட்டு விட்டா சின்ன சின்ன துண்டு துண்டா தான் புது ஸ்ட்ராண்ட் உருவாகும். இட் இஸ் கால்டு த டிஸ்கண்டினியூஸ் ரெப்ளிகேஷன். ஒய் அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம். தீஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். வாட் ஆர் ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்? Okazaki fragments are the discontinuously synthesized DNA fragments present on the other template. Right. Later these fragments are joined by the action of the enzyme ligase. பின்னர் இந்த ஒக்கசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று லிகேஸுங்கிற என்சைம் மூலமாக ஒட்டி ஒரு முழு ஸ்டாண்டாக மாறிடும். As a result, 2 exact replicas of the original double helix are produced, each containing one parent strand and another newly synthesized strand. இறுதியாக ஒன்றுக்கொன்று ஒத்த 2 பிரதி டிஎன்ஏக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் ஒரு இழை பெற்றோர் இழையாகவும் மற்றொரு இழை புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இழையாகவும் இருக்கும். This is the semi-conservative method of DNA replication. பாதி பழையன காத்தல் என்ற DNA இரட்டிப்பு முறையாகும் இது. With this, let us conclude this episode, and in the next episode we will see the process in detail. Till then, bye.